सत श्री अकाल जी। द खालस टीवी देख रहे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। पंजाब दीयां खास खबरों के खास बुलेटिन दे विच मैं हरशरण कौर। अज दीयां खबरों दे विच अहम यही है कि पंजाब दीयां 31 किसान जथेबंदियां ने अज तो संघर्ष होर भखाउण दा ऐलान कर दिता है। अज के दिन केंद्र सरकार दे एक व्यक्ति ने, एक अधिकारी ने किसानां नूं मीटिंग दे लई सद्दिया सी। एक गैर रस्मी जिहा सद्दा दिता सी ईमेल के जरिए, उस नूं किसानां ने ठुकरा दिता। दिल्ली की गलबात की पेशकश नूं ठुकरा दिता ते अज कोई भी मीटिंग नहीं होएगी। पर यह मीटिंग है जिहड़ी केंद्र सरकार वालों नहीं सी, ना ही प्रधानमंत्री वालों सी। सिर्फ खेतीबाड़ी महकमे दे एक अफसर दे वालों बुलाया गया सी, ये समझाउण दे लई कि किसानां दीयां जिहड़ियां शिकायतां ने वो असीं दूर करांगे। किसान कहंदे ने कि साडी इक्को एक शर्त है, कानून रद्द करो तां ही कोई गल करांगे। किसानां ने कैप्टन दी सरकार नूं भी 15 अक्तूबर तक विधान सभा का विशेष सैशन सदन का अल्टीमेटम दे दिता है। जे ना सद्दिया तां बीजेपी लीडरां दे वांग कांग्रेस के लीडरां दे घरां दे घिराओ भी कीते जाणगे। हरियाणा के किसानां दे उत्ते जिहड़ा लाठी चार्ज होया उस नूं लैके कल नूं पंजाब दे विच 12 वजे तो लैके दोपहरे 3 वजे तक पंजाब च रोस प्रदर्शन किया जाऊगा, चक्का जाम किया जाऊगा। पंजाब दे विच 15 अक्तूबर तो स्कूल खोलण दी इजाजत दे दित्ती है कैप्टन सरकार ने। कोविड केयर सेंटर बंद करने का ऐलान कर दिता कैप्टन सरकार ने, जिस तो बाद 20,000 डेली वेज कामे वेले हो गए ने, बेरोजगार हो गए ने। हुशियारपुर दे विच बीजेपी लीडरां नूं घेरा पाया किसानां ने जबरदस्त तरीके दे नाल। किसानां दा रोल लगातार भखिया होया। किसानां ने ऐलान कर दिता है कि यह संघर्ष इस तरह जारी रहेगा। रेलां भी रोकियां जाणगियां, पेट्रोल पंप घेरे इस तरह जारी रहणगे ते टोल प्लाजियां नूं भी इस तरह घेर के रखिया जाऊगा। अंबानियां अडानियां कारपोरेट घराणियां दे कारोबार सारे घेरे जाणगे अते जिहड़ा अणमिथे समय लई अंदोलन जारी रहेगा। भारतीय किसान यूनियन लखोवाल दे बरनाला जिले दे सारे लीडरां ने, अहुदेदारां ने अस्तीफे दे दिते ने अते पंजाब दीयां 31 किसान जथेबंदियां ने जिहड़ी चंडीगढ़ च बैठक कीती सी उस दे विच भी भारतीय किसान यूनियन लखोवाल दे बाईकाट दा ऐलान कर दिता गया। जनतक थावां दे उत्ते अणमिथे समय लई कब्जा नहीं किया जा सकदा, ये कह दिता है सुप्रीम कोर्ट ने। पंजाब दीयां अहम खबरां विस्तार दे विच दस्सण तों पहलां तुहानूं कोरोना वायरस की थोड़ी जी अपडेट जरूर दस दिंदे हां। पंजाब दे विच मौतां दी गिणती 3700 दे नेड़े पहुंच गई है। कुल पॉजिटिव मरीज़ां दी गिणती 1,20,000 दा अंकड़ा पार कर गई है। ठीक होने वाले मरीजों की गिणती 1,04,000 तो टप गई है, 5,000 तक पहुंच गई है, 1,05,000 तक। ते एक्टिव केस सूबे दे विच 11,000 के करीब ने, यानी कि हुण मरीज ठीक ज़्यादा हो रहे ने, एक्टिव केसां की गिणती घटदी जा रही है। पंजाब दीयां अहम खबरां दे विच सब तो पहलां तुहानूं दस दईए कि पंजाब सरकार ने शहीद बाबा बंदा सिंह बहादुर जी के 350वें जन्म दिहाड़े मौके 16 अक्तूबर नूं सरकारी छुट्टी का ऐलान किया है ते इस दे मुताबिक सरकारी दफ्तर, बोर्ड, कारपोरेशनां ते सरकारी विद्यक अदारियां दे विच छुट्टी रहेगी। अगली खबर है कि सचखंड श्री दरबार साहिब के ग्रंथी सिंह साहिब ज्ञानी सुखजिंदर सिंह जी का 7 अक्तूबर नूं सवेरे अकाल चलाणा हो गया। उन्हां दे अकाल चलाणे तो बाद सिख संगतां उन्हां दी होई बेवकती मौत ते दुख दा प्रगटावा कर रही ने अते श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान भाई गोबिंद सिंह लौंगोवाल ने भी कहा है कि भाई सुखजिंदर सिंह का जाना सिख कौम के लिए घाटा है। सिंह साहिब वर्गी शख्सियत का संसार तो तुर जाना बेहद दुखमई है तो उन्होंने घाट सदा सिख कौम नूं रड़कदी रहेगी। सिंह साहिब ज्ञानी सुखजिंदर सिंह का अंतिम संस्कार भी सिख रीति रिवाजां दे नाल संगत की वड्डी हाज़री दे विच कर दिता गया। पंजाब दीयां खबरां दे विच हुण गल करांगे किसानां दे संघर्ष दी। किसान जथेबंदियां ने 7 अक्तूबर नूं चंडीगढ़ दे विच किसान भवन दे विच बैठक की। 31 किसान जथेबंदियां ने सब तो वड्डा जिहड़ा मुद्दा विचारिया वो सी जिहड़ा केंद्र सरकार ने किसान जथेबंदियां नूं बुलाया सी मीटिंग दे लई 8 अक्तूबर नूं दिल्ली दे विच। किसान जथेबंदियां ने केंद्रीय खेती सकत्तर की गलबात की पेशकश नूं रद्द कर दिता है। फैसला किया गया कि यह खेती संबंधी कानून लिया के किसानी का निरादर किया गया तो यह शर्त रखी है कि केंद्र सरकार बिना शर्त इन्हां कानूनों नूं वापस लवे। किसान जथेबंदियां ने अगली मीटिंग 15 अक्तूबर नूं रखी है तो किसान जथेबंदियां ने मीटिंग दे विच कई अहम फैसले लए ने। सब तो वड्डा फैसला यही है कि पेशकश नूं रद्द कर दिता है जिहड़ी केंद्र सरकार दे वल्लों आई सी। केंद्र सरकार वल्लों नहीं कह सकते, केंद्र दे खेती सकत्तर दे वल्लों एक जणे दे वल्लों पेशकश आई सी। ते दूसरा जिहड़ा वड्डा फैसला है कि सुप्रीम कोर्ट गई लखोवाल यूनियन दे नाल हुण कोई नाता नहीं रखिया जाएगा।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਦੂਸਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਉੱਤੇ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ ਮਤਾ ਪਾਸ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰਾਂ ਵਾਂਗ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰਾਂ ਵਾਂਗ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ ਮੋਰਚੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਲਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਈਮੇਲ ਭੇਜ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਬੈਠਕ ਦੇ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਇਹ ਖੇਤੀ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਮੇਲ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਆਈ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੋਹਰ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਦਫ਼ਤਰੀ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਖੁਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦਾ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਲੰਮੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੱਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਹੇ। ਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਦੂਸਰਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਏ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਸਾਬਤ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਦੂਸਰਾ, ਜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੱਤਰ ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸੱਦ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ, ਨਾ ਦੇਸ਼ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੋਈ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਾੜਨ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਵੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਕਹਾ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਹੰਝੂ ਗੈਸ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬਸ਼ਾਰਾਂ, ਜ਼ਬਰ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਤੋਂ ਕਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਜੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਣ ਨੂੰ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਥਰੂ ਆਊਟ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੱਟਰ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਢਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਹਿਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਗਾਹਾਂ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਰਾਮਣ ਰੂਪੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੁੰਡੀਦਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਸੀਂ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕਾਂਗੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਾਓ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇਵੈਂਟ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇਵੈਂਟ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਆ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਾ ਨਿਕਲੇ। ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆ ਗਿਆ
ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜੂ, ਫਿਰ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਆਏ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਸਾਡਾ ਸ਼ੜਯੰਤਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੀਹੋਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਰਹੋ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ, ਸਾਰਾ ਹਰਿਆਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜੂਗਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਏਕੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਿਲਾਇਆ ਹੀ ਹਿਲਾਇਆ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਾਰ-ਪੀੜੋ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰ ਮਿਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੰਗੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਏਕੇ ਦੀ। ਏਕੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਏਕਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਿਰਫ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੱਖੋਵਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਰਕਤ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਪੁੱਛੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 20 ਬੱਚੇ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਕੂਲ ਹੈ 2 ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ 3 ਘੰਟੇ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ। ਸੈਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 9ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੇ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ। 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ 11ਵੀਂ 12ਵੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ। ਸਿਰਫ 3 ਘੰਟੇ ਦੇ ਲਈ ਸਕੂਲ ਲੱਗੇਗਾ। ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਿਰਫ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20,000 ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਤੇ ਰੱਖੇ ਉੱਚ ਦਰਜਾ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਵਿਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਏ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਵਿਡ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਵਿਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਕਦਮ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੋਵਿਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਦਰਅਸਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ ਡਾਕਟਰ, ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ, ਸਟਾਫ ਨਰਸ, ਲੈਬ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਤੇ ਹੋਰ 20,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹ ਕਾਮੇ ਸੀ ਟੋਟਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅਗਲੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਰਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਵਰਾਜ ਇੰਡੀਆ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਸਣੇ ਕਈ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੱਖੋਵਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੱਖੋਵਾਲ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਰੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨੀਵਾਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਬਰਨਾਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ
ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੱਖੋਵਾਲ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਸੂਬਾ ਲੀਡਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਉਹਨੇ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਉਸ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਏ ਸੀ ਕਿਸਾਨ। ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਦੀ ਨਲੋਈਆਂ ਚੌਂਕ ਸਥਿਤ ਕੋਠੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਸਾਂਪਲਾ ਦੀ ਕੋਠੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਜਦੋਂ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਂਪਲਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਫਰੂਟੀਆਂ ਦੇ ਡੱਬੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਪਿੱਛੇ ਸਾਂਪਲਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਪਰ ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਨ ਸੜਕ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਠੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਭੜਕਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹਟਾਂਗੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਪੜਨ ਤੇ ਤੱਕ, ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 14 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲ ਕੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਮੈਂਬਰ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਉਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫੁੱਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੈਂਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਲਾਕਾਰ ਅੱਡੋ ਫਾਟੀ ਹੋਏ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ 7 ਮੈਂਬਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, 7 ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਖਬਰ ਇਹ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਗੀਤਾਂ ਤੇ ਨਾਟਕਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਿਲਮ ਸਨਅਤ, ਗੀਤਕਾਰ, ਥੀਏਟਰ ਤੇ ਫਾਈਨ ਆਰਟਸ ਦੇ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗਾਇਕ ਕੰਵਰ ਗਰੇਵਾਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤਾਂ ਤੇ ਨਾਟਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਖਰੇਵਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਨੁੱਕੜ ਨਾਟਕਾਂ, ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ, ਘਰ-ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਬਕੇ, ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਸਕਣ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜਸਟਿਸ SS ਸਾਰੋ ਨੂੰ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ SGPC ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 2011 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ SGPC ਚੋਣ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 2021 ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਘੇਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਾਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਘੇਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਪੰਪਾਂ ਦੇ ਡੀਲਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂਸਰ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂਰਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਪ ਬੰਦ ਕਰ
ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਰਾਏਕੋਟ ਫਿਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਰਮਨ ਗੋਇਲ ਨੇ ਤਾਂ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਤਰਪਾਲਾਂ ਪਾ ਕੇ ਢੱਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਵਾਲਾ ਬੈਨਰ, ਰੋਸ ਵਾਲਾ ਬੈਨਰ ਵੀ ਪੰਪ ਦੇ ਬਾਹਰ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਜੁਟ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਜਾਂ ਡੀਲਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਵੀ ਹੋਰ ਪੰਪਾਂ ਤੋਂ ਪਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਲਹਿਰਾ ਗਾਗਾ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। 31 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਹਿਰਾ ਗਾਗਾ ਦੇ ਛਾਜਲੀ ਵਿੱਚ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਸਾਇਲੋ ਗੋਦਾਮ ਬਲਾਕ ਲਹਿਰਾ ਗਾਗਾ ਦੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਪੰਪ ਉੱਤੇ 19 ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਛਾਜਲੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ MSP ਨਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੁਗ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ ਮਾਲਵਾ ਪੱਟੀ ਦੇ, ਤੇ ਨਰਮਾ ਵੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ MSP ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਸਲ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹਲੇ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਰੋਲਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਮੰਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਰਮਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ CCI ਕਾਟਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਰਮਾ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿਹੜੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸੈਂਕੜੇ ਹੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਚਿੱਟੇ ਸੋਨੇ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਰਮਾ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਮੁੱਲ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ਜਿਹੜਾ ਨਰਮੇ ਦਾ 5725 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਪਰ 4700 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4800 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੋਨਿਆਣਾ ਤੋਂ ਖਬਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੰਗੇ ਧੜ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। CCI ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਟਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 21 ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ CCI ਵਾਲੇ ਹੀ MSP ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਨਰਮਾ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਨੇ। 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਨਰਮਾ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਿਆ, ਵਪਾਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਧੜਾ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੈ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ। ਹਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿਹੜੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀकांड ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੁਅੱਤਲੀ ਅਧੀਨ IG ਪਰਮਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸੁਮੀਤ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮੰਗਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ ਕੋਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਉਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ? ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਪਰ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ ਨੇ 7 ਮਾਰਚ 2019 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਉੱਪਰ ਆਰਜ਼ੀ ਰੋਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੇ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਾਂਚ ਟੀਮ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਜਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਮਝੋਂ ਬਾਹਰ ਗੱਲ ਲੱਗੀ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੱਗੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਗਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ SGPC ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮੇਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਰਾਗੜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਝਾੜੂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਗਏ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਰੂਪ ਅਗਨ ਭੇਂਟ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਛਤਾਤਾਪ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਰੰਭ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਜ਼ਾ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਉਹ ਤਨਖਾਹੀਆ ਕਰਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਉਹਨਾਂ 39 ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖਾਹ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਚੋਣਾਂ ਫਰਵਰੀ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੋ ਤਨਖਾਹ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਚੱਲੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਤਨਖਾਹੀਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹੀ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਸੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਨਖਾਹ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਤਨਖਾਹੀਏ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹਰੀਆਂ ਵੇਲਾ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਰੀਦੀ ਸੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉੱਥੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਾਮ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਰੀ ਹੈਲਥ ਸਕੀਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ECHS ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ECHS ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਫੌਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ 24 ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਥਾਣਾ ਕੰਟੋਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 14 ਡਾਕਟਰਾਂ ਸਮੇਤ 24 ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹਾਲੇ ਨੋ ਵੈਕੈਂਸੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਪਲਟਦਿਆਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੇ ਯੂ ਟਰਨ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਹੀ ਉਹੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦਾ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਵੈਕੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਖਾਲੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਲਈ। ਖਬਰ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੰਗਾ ਮਜਾਰੀ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਰੇ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਾਰੇ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੇਜਸ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਮੁੜ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ IRCTC ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲਖਨਊ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ ਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਦੂਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹਰੇਕ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰੇਕ ਯਾਤਰੀ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਚੈੱਕ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਟਾਂ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਬਚਾਅ ਕਿੱਟ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਕਿੱਟ ਵਿੱਚ ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ, ਮਾਸਕ, ਫੇਸ ਸ਼ੀਲਡ ਤੇ ਦਸਤਾਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਰੇਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੋਚ ਰੈਗੂਲਰ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਥ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।